ثناءاللہ صاحب، سرفراز بگٹی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ دس از پیورلی ٹیررزم، اور اس کو ہم بالکل کسی اور چیز سے نہ کمپیئر کریں نہ اس کو سمجھیں، جبکہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی دور ہوگی تو حالات بہتر ہوں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو بی بی. سب سے پہلے تو آپ نے خود تفصیل سے بتا دیا کہ اگر میرے خیال میں یہ جو کنفیوژن پائی جاتی ہے وزیر اعظم میں اور یہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سو کالڈ، اس کے علاوہ ہماری انٹیلیجنشیا میں، اور اسلام آباد میں تو کوئی اتنا انڈیپینڈنٹ کوئی میرے خیال میں انٹیلیجنشیا یا میڈیا کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، اس کنفیوژن نے ہی بلوچستان کے مسئلے کو اور گمبھیر بنا دیا ہے. بلوچستان کا مسئلہ گزشتہ 70 سال سے پاکستان کے وفاق میں سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، نمائندگی کے اعتبار سے، وسائل کی منصفانہ تقسیم کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے. اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس پہ لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اس پہ لوگوں نے جو ہے، اور یہ تنازع مختلف عرصے میں 3 سے 4 اشرے میں جو ہے، ہر اشرے کے بعد 2 اشرے کے بعد یہ سر اٹھاتا رہا ہے. اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے. اگر اس کے باوجود بھی اتنے عرصے کے بعد یہ جو زخم ہے بلوچستان کے، ان کو پیورلی آپ ایک اینگل سے یا سیکیورٹی سینٹرک اپروچ سے دیکھیں گے تو میرے خیال میں بلوچستان میں خون خرابہ، بس بلوچستان کا مسئلہ مزید گمبھیر ہوگا. یہ اپروچ بالکل ہے ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے جو اس کی سرفراز بگٹی صاحب یا دوسرے جتنے بھی ہیں، یہ لوگ جس کو یہ بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ دراصل بلوچستان میں مزید خون ریزی، مزید جنگ زدہ حالات پیدا کرنا، بلوچستان کے اندر لوگوں کی تکلیف اور مشکلات میں اضافہ کرنے کا باعث بنے گا، اور نہ صرف بلوچستان کے بلکہ یہ وفاق کے لیے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنے گا. یہ وہ انٹرسٹ گروپ ہیں جو بینیفیشری ہیں بلوچستان کے اندر خون خرابے کے، جھگڑے کے، اس تنازع کو آگے بڑھانے کے. ہاں، باقی لوگ تو بینیفیشریز نہیں ہیں، باقی لوگ تو بیچارے مر رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، سڑ رہے ہیں، یا ان کی نمائندگی ختم کر دی گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تنازع ہے، ایک سیاسی تنازع ہے، اور بلوچستان کے اندر 70 سال سے محرومیاں ہیں. کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ گورنمنٹ آف پاکستان کے کوئی بھی ڈاکومنٹس اٹھا لیں، میں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں ان کو کہ وہ آ جائیں گورنمنٹ آف پاکستان کے پلاننگ اینڈ کمیشن کے، اور اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک کے، پاکستان کے سوشل پالیسی سینٹرز کے جتنے بھی ہیں، ہیومن رائٹس کے، یا یو این کی جو ریسنٹ رپورٹ ہے، یو این پاکستان کے سے ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کو کھول کے دیکھیں، آپ کو بلوچستان پاکستان کے لینڈسکیپ میں ایک مختلف خطہ نظر آئے گا، جہاں ماسوائے غربت کے، بربادی کے، رونے کے، دونے کے، بے روزگاری کے، مایوسی کے، اندھیروں کے، اور کچھ نہیں ہے. یہ ان رپورٹس میں ہے، یہ کسی نیشنلسٹ کا نیریٹو نہیں ہے، یہ کسی ٹیررسٹ کا نیریٹو نہیں ہے، یہ بلوچستان کے فیکٹس ہیں. اور جب بلوچستان کے اندر یہ محرومیاں گریجولی بڑھتی گئیں، جب وفاق میں کبھی بھی سنجیدہ قسم کی قیادت نہیں آئی، انہوں نے ان کو ایڈریس نہیں کیا، تو ان کا نتیجہ جو ہے مایوسی میں، محرومی میں، اور اب تشدد کی صورت میں نکل آیا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی شخص بلوچستان کے سیاسی تنازع کو تشدد کے، وائلنس کے ذریعے سے حل کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ریاست بہت طاقتور چیز ہے. ریاست کے پاس انسٹرومنٹس ہیں، ریاست کے پاس ٹولز ہیں، ریاست کے پاس ادارے ہیں جس کے ذریعے سے وہ بلوچستان کے گریونسز کو پیار اور محبت سے ہینڈل کر سکتا ہے. پیار اور محبت سے بلوچستان کے مسئلے کو ہینڈل کریں، اس کے بعد جو کوئی اس مسئلے کے حل کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے خلاف ہم مل کے لڑیں گے. لیکن یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کو رائٹس نہ دیے. میرے پاس رپورٹ پڑی ہوئی ہے جی، لیکن ثناءاللہ بلوچ صاحب، جہاں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جو پسماندگی ہے، جو گریونسز ہیں، ان کے لیے آپ کو مل کر بات کرنی ہوگی، جو نہ کرے پھر اس کو ظاہر ہے آپ دیکھ لیں گے اور آپ لوگ سب بھی کنڈیم کریں گے. لیکن گزشتہ روز جب آپ کو بھی بلایا گیا تھا، یعنی بی این پی کو بھی بلایا گیا، اور اسی لیے وزیر اعظم کے ہاں جو آپ نے دیکھا ان کی کابینہ کے ممبران بھی موجود تھے، ٹو ہیو این انکلوسیوٹی، رائٹ؟ تو آپ لوگوں نے نہیں آئے، تو اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آپ لوگ نہیں بات کرنا چاہتے وفاقی حکومت سے؟ بی بی، میں ہمیشہ ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے تنازع کے لیے کوئی بھی سنجیدہ اقدامات اٹھا لے، کوئی بھی جگہ پر آپ کسی زمین پہ آ کے ہمیں بٹھا دیں، ہمیں وعدہ ہے ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے، آپ اس کو پریزائڈ کریں. لیکن دیکھیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی انکلوسیو ڈسکشن ہونے جا رہی تھی اور وزیر اعظم کوئٹہ پہنچے اور انہوں نے سب کو دعوت دی، ہم نہیں گئے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. وزیر اعظم صاحب اچانک اپنے دورے کے لیے آ گئے، ہمیں کسی کو میرے خیال میں ہمیں دعوت بھی نہیں ملی ہماری جماعت کو، اور میں نے یہ بات بالکل کی تھی کہ اگر ہمیں دعوت ملتی ہم نہیں آتے، اس لیے کہ بلوچستان کے اس کمپلیکیٹڈ مشکل تنازع کے پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر انکلوسیو سی کثیر الجہتی مسائل پر بات کرنے کے لیے آپ کو 1-2-4 دن کا ایک ایجنڈا مرتب کرنا پڑتا ہے. آپ کو اسٹیک ہولڈر
आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है। ये जो शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द लोग सारे बैठे हुए थे, मिसाल के तौर पर इसमें रेलेवेंट स्टेक होल्डर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, अगर चीफ मिनिस्टर को जो भी सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर है, बाकी सारे उन्होंने जो ये फॉर्म 47 के MPs बिठाए हुए थे। डॉक्टर मालिक साहब बहुत ही मोतबर हमारे लिए सियासी दोस्त हैं, भाई है, वो गए हुए तो वो आखिर में किसी कोने में उनको जाके बिठा दिया था। इस तरह की कि आपके ख्याल में ये इसको इंक्लूसिव डायलॉग कहते हैं, इसको इंक्लूसिव डिस्कशन कहते हैं, इसको बलूचिस्तान के कॉम्प्लिकेटेड मसले के हल का संजीदी कोशिश कहते हैं? नहीं, संजीदा कोशिश के लिए आप कल बुलाएं, बलूचिस्तान पे एक नेशनल डिबेट करें, बलूचिस्तान पे नेशनल डिबेट इस्लामाबाद में करें, बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की निशानदेही हम आपको करेंगे, एक ओपन फोरम पे 2-3 दिन का कन्वेंशन सेंटर में। सनाउल्लाह बलोच साहब, मैं कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी क्योंकि इंक्लूसिव डायलॉग के लिए तो जाहिर है नहीं, बट यू नो दैट मैसेज ऑफ इंक्लूसिविटी मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर या कोई भी हुकूमत वो देना चाहती है, स्पेशली दहशतगर्दों को, कि सारी जो जमात हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट जमातें हों, लिबरल जमातें हों, वो सब यू नो व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म वो सेम पेज पर हैं। खालिद मक्सी साहब हमारे साथ हैं, बाप पार्टी के रूह रवां, मैं इनको कहूँगी फेडरल मिनिस्टर हैं इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। थैंक यू सो मच मक्सी साहब फॉर जॉइनिंग अस। खालिद साहब, आपने सनाउल्लाह बलोच साहब कहते हैं कि इस वक्त ज़रूरत ये है कि आप डायलॉग के लिए 3-4 रोज पे मुहित विद ऑल द स्टेक होल्डर्स आपको इस्लामाबाद में बुलाई जाए ताकि बलूचिस्तान के इस मसले का हल निकाला जाए। हमारे पास एक नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है। आप समझते हैं कि जाफर एक्सप्रेस, सानेहा और जिस हद तक सोरिश इस वक्त बलूचिस्तान में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ये ज़रूरी है कि हाँ अब नेशनल एक्शन प्लान की तरह एक और प्लान मुरतब किया जाए। जी शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया। यकीनन फिक्र लमिया है, ये जो वाकया हुआ है, वी आर कंडेम इट स्ट्रांगली। ये तो जंग है, लड़ाई है ना, जब लड़ाई होती है तो मसले हल नहीं होते, फिर कोई एक पार्टी जीते एक हारे। मगर देखें, ये जब मामला हो रहा है, बात हो रही है, एक स्टेट की बात हो रही है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, एक मुल्क है, पूरा निज़ाम है, रोजमर्रा जिंदगी चल रही है, चलें कोताहियाँ, कमजोरियाँ, महंगाई, पसमानदगी, एक सारी चीजें पार्ट ऑफ एक सोसाइटी होती हैं। मगर बात यह कि ये होता आ रहा है, चला आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाओ उसी को देखते रहें। ये बड़ी अच्छी तजवीज है और ये तजवीज वहां पे भी हुई थी, मैंने भी दी कि जी एक दिन के बैठने पर ये मसला जरा पेचीदा है, तो इस पे बिल्कुल एक अच्छी बैठक हो, हमारा कबायली जिरगा भी होता है, बुला लिया जाए, वाकई कोई मसला नहीं, इनको बुला के सबको बिठाएं और अच्छी तरह सुना जाए, अपनी बात सब रखें सामने, फिर जो मुनासिब बात है करने की बिल्कुल वो की जा सकती है। ये स्टेट की एक लाइन होती है, एक आइन है, कानून है, जो भी है बना हुआ है, उसके दायरे के अंदर ही रह के बात की जा सकती है और उसमें जो गुंजाइश है बिल्कुल होनी चाहिए। मगर एक आम इंसान मुसाफिर है, जा रहा है, वो अपने घर जा रहा है बच्चों के साथ, उसके दिल में क्या तमन्ना है, छोटे बच्चे देखें सिचुएशन, ये हाउ कैन वी जस्ट उसको एक्सेप्ट की क्या गुंजाइश, क्या उसको तो कंडेम को वर्ड भी नहीं है कि कंडेम इस किस्म। दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाकी रही बात कि जी बात करना, सारी इंसान को सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक ने बात करना ही सिखाया है जिससे मसले हल होते हैं। तो बड़ी अच्छी तजवीज है, बैठ जाएं, कोई बात नहीं, बैठना चाहिए। हमने भी तजवीज दी है कि जी बैठक हो जाए, सारे बैठ जाएं और एक उस पर सबको सुना जाए। अच्छा, तो मक्सी साहब मुझे एक चीज बताइएगा कि जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से लम्हा फिक्रिया है कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, BLA हो, स्पेशली BLA, क्योंकि इस पूरे उसमें जिस तरह से वो प्रोपोगेट कर रहे थे, ये भी देखा गया है कि वो पहाड़ों से जो भी उतरते हैं दहशतगर्द, उनकी सपोर्ट के लिए जो भी नियर बाय गाँव होते हैं, उनकी जो यंगस्टर्स हैं वो उनको अपनी मोटरसाइकिलों से और जिस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं। इन यूथ को जो बलूचिस्तान के हैं, ये क्यों इतने डिसएंगेज हुए हैं, इसकी क्या रीजन है? जी देखें, जो पॉपुलेशन है ना, जो लोग हैं, जो एक मुल्क में आवाम रहती है, उसको ऑन बोर्ड लेना, उनको महसूस कराना कि जी आपका भी ज़िम्मा है, सोसाइटी का, इस पे काम करना पड़ेगा, हमें ज़रूरी है, इंगेज करना पड़ेगा और ये स्टेक होल्डर बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन देनी पड़ेगी, वो खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हमें ठीक करने की हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो काम ठीक करने का है, इम्प्रूव करने का है, करेक्ट करने का है, ये होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें साथ चल रही हैं, चीज़ों को ठीक करना और स्टेट ऑफ वॉर, जहाँ पे वो ऐसी बात हो जाए कि ऐलान जंग है। सही।
जहाँ आम सिटीजन महफूज ना हो, तो स्टेट का ऑर्गन है, फौज को आप जो बातें करें, जो तारीखी बात बताएं, उसका फंक्शन रहेगा, काम वो करेगी, उसने प्रोटेक्ट करना है। सही। किसी को पसंद आए ना आए वो तो अपना काम करेंगे ना। दे कांट जस्ट सिट देयर एंड से कि जी चलो पाकिस्तान को टूटने दो। और मैं एक बात बताऊं, ये जो टूटने की बात है ना, ये बांग्लादेश का भी मिसाल देते हैं। बांग्लादेश अपनी कोताहियां भी थी और बड़ा दूर था। स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूद है, ये हाईजैक हो जाना, ये प्लेन हाईजैक हो जाते थे, बिल्डिंगें गिर जाती थी, हजारों की तादाद आदमी मरते थे। किसी मुल्क में आपने मुल्क के टूटने की बात नहीं सुनी होगी, ना की जाती है। मुझे एक मुल्क का बता दें कितने बड़े वाक़े हुए, यूरोप में हुए, मुख्तलिफ जगह पे हुए। तो स्टेट इज देयर। अब जिसने भी बात कर रहे हैं, ये ज़हन में बात रखकर ये बात करे कि जी पाकिस्तान के अंदर रहकर हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं रहना तो फिर छोड़ना पड़ेगा, बाहर कहीं जाके सेटल होना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखें, एक हकीकत को सामने रखना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कभी इलाज बड़ा तकलीफ दे होता है, मगर उस इलाज मक्सी साहब जी, we have to be realistic, एक अप्रोच है। ओके। क्या अफवाज पाकिस्तान को ये कहा जाए कि जब आप चुप करके बैठे और पाकिस्तान में खुली छुट्टी हो और वो एक्शन में ना आए, वो आएगी। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक तरफ कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा हो। Let's come to the next thing, fixing of things. Yes, we should sit and talk, discuss. ओके, ओके, लग जाए, ठीक no है। problem.